तर इकडे लक्ष द्या. मागच्या तासाला आपण ह्यूमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम पाहत होतो. ह्याच्यामध्ये आपण पाहिले की ह्यूमन डायजेस्टिव्ह सिस्टम इट कन्सिस्ट टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एलिमेंटरी कॅनॉल and second one is associated digestive glands. We have seen alimentary canal, it is a long, it is a hollow, it is a muscular. Glandular tube-like structure which is of variable length. It consists of different parts starting from mouth and ending into anus. Out of different parts, we have discussed some parts like mouth. We have then discussed about the tongue, palate. Later on we have discussed about the teeth and structure of tooth in detail. म्हणजे आपण याच्यामध्ये माउथ डिस्क्राइब केला. माउथच्या नंतर आपण पॅलेट पाहिले. पॅलेटच्या नंतर आपण बकल कॅव्हिटीच्या फ्लोअरला असणारा एक स्ट्रक्चर पाहिले ज्याला आपण टंग. आतापर्यंत आपण एलिमेंटरी कॅनॉलचे वेगवेगळे पार्ट्स पाहिले. माउथ पाहिलं, बकल कॅव्हिटी पाहिली, याच्यानंतर आपण पॅलेट पाहिलं. लेटर ऑन वी हॅव डिस्कस अबाउट दी triangular structure present at the floor of buccal cavity, that is called as a tongue. Then we have seen tongue bears sensory receptor called taste bud, which gives sensation of different types of taste that we have discussed. Later on we have seen there are about 32 teeth present in our buccal cavity, and we have also explained the structure of tooth in detail. Now next part from elementary canal, this one is called as pharynx. Let us see, as far as pharynx is concerned, we says our buccal cavity or mouth cavity, it opens into or lead into a short tube that is called as pharynx. And this pharynx, it is a common passage for food pipe or food as well as air. See, this is our mouth, this one is our buccal cavity, and this buccal cavity, it opens into a short tube. Buccal cavity or oral cavity leads into short tube. This short tube, it is called as pharynx. And remember here pharynx, this one is a common passage for both food as well as air. म्हणजे आपली जी बकल कॅव्हिटी किंवा माउथ कॅव्हिटी आहे पुढे जाऊन एका शॉर्ट ट्यूब मध्ये ओपन होते, त्याला की आपण काय म्हणतो, पॅरेक्स म्हणतो. आणि हा जो पॅरेक्स आहे, हा पॅरेक्स कुणासाठी, फूड आणि एअर या दोन्ही साठीचा हा कॉमन पासेज आहे किंवा इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ फूड ॲज वेल ॲज एअर. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की पॅरेक्स मध्ये म्हणजे आपला जो फूड पाईप आहे, फूड पाईप अँड विंड पाईप, wind pipe that is called as trachea, say food pipe as well as wind pipe, they cross each other in pharynx. जे एकमेकाला जॉईन होत नाही, हे लक्षात घ्या बरं का. पॅरेक्स मध्ये काय होत आहे, ते फक्त एकमेकाला क्रॉस करतायत, एकमेकाला जॉईन होत नाही. पहिल्या मुद्द्याचं लक्षात घ्या की पॅरेक्स इज अ कॉमन पॅसेज फॉर फूड अँड एअर. म्हणजे दोन्ही पॅसेज पॅरेक्स मधनं जात आहेत. आता पॅरेक्स मधनं जात आहेत म्हणजे काय करतायत, this food pipe and wind pipe, they cross with each other in pharynx region. pharynx मध्ये एकमेकाला काय करतायत, क्रॉस करतायत. आता pharynx मध्ये तीन पार्ट आहेत. किती, तीन पार्ट आहेत. से फर्स्ट पार्ट that is called as nasopharynx, nasopharynx. Then second part that is called as oropharynx, and second one that is called as laryngopharynx. आता pharynx part, the part of pharynx which is present just behind nose, that is called as nasopharynx. The part which is present behind mouth cavity, that is called as oropharynx. And part which is present behind larynx, larynx means that is called as sound box, it is called as laryngopharynx. आता तीन मुद्दे क्लियर झाले. काय, pharynx, it is a common passage for food and air. Food pipe and wind pipe cross each other in pharynx region, and pharynx is having three regions. Part of pharynx present behind nose, that is called as nasopharynx.
then one which is present behind oral cavity or buccal cavity, it is called as oropharynx, and the part which is present behind larynx means sound box, that is called as laryngopharynx. And see, the opening of windpipe into pharynx means our windpipe that is called as trachea. Trachea opens into windpipe means काय windpipe, it is also called as trachea. This trachea, it opens into pharynx, and this opening it is called as glottis. It is called as glottis. Means opening of windpipe or trachea into pharynx, it is called as glottis. And see, this glottis, it is guarded by or it is covered by a cartilaginous flap. This cartilaginous flap, it is called as epiglottis. It is called as epiglottis. म्हणजे आपला जो ट्रॅकिया किंवा वेंट पाईप आहे तो पॅरेंक्स मध्ये काय होतो, एका ओपनिंगच्या माध्यमातून ओपन होतो. मग ही जी ओपनिंग आहे त्याला आपण ग्लॉटिस म्हणतो. आणि याच्यावरती काय एक कार्टिलाजिनस फ्लॅप आहे, याच्यावरती एक ग्लॉटिस वरती एक कव्हरिंग आहे, याच्यावरती एक झाकण आहे. हे झाकण म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज एपिग्लॉटिस. आणि एपिग्लॉटिस इट प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस. कारण याच्यामधनं काय जाते, याच्यामधनं एअर पास होते. मग याच्यावरती जे झाकण आहे एपिग्लॉटिस, या एपिग्लॉटिसचा रोल काय आहे, एपिग्लॉटिस इट प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस. नाउ पॅरेंक्स हॅज व्हॉलंटरी मसल. पॅरेंक्स मधले जे मसल्स आहेत त्या व्हॉलंटरी मसल्स आहेत. व्हॉलंटरी मसल मीन्स दे वर्क्स अंडर आवर कंट्रोल. दे वर्क्स अंडर आवर कंट्रोल. या ज्या व्हॉलंटरी मसल्स आहेत they help in swallowing food material गिळंकृत करण्यासाठी काय होतो, या व्हॉलंटरी मसलचा उपयोग होतो. नंतर हा जो पॅरेंक्स आहे, पॅरेंक्स रिजन इट इज हॅव्हिंग टॉन्सिल्स. इकडे बघा, इथं काय टॉन्सिल आहे, आणि याच्या टॉन्सिल आहे दे प्रोव्हाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन. दे प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन. आता डायग्राम मध्ये वेगळे, पण ऍक्च्युअल जर तुम्हाला पॅरेंक्सची पोझिशन पाहिजे झाली तर हे जे असं फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर इथं तयार होते बघा. हे जे दिसते की नाही असं फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर, याला आपण काय म्हणतो, पॅरेंक्स. आता काय काय पाहिजे पॅरेंक्स मध्ये, पॅरेंक्स इट इज अ कॉमन पासेस फॉर फूड अँड एअर. म्हणजे फूड पाईप अँड विंड पाईप क्रॉस विथ इच अदर इन पॅरेंक्स रिजन. पॅरेंक्सचे 3 पार्ट पाहिले. वन इज नासोफॅरेंक्स, अनदर वन इज ओरोफॅरेंक्स, थर्ड वन इज लॅरिंगोफॅरेंक्स. थर्ड वन इज लॅरिंगोफॅरेंक्स. Later on we have said the opening of windpipe means windpipe or trachea opens into pharynx, and this opening it is called as the glottis, and glottis it is guarded by epiglottis to prevent the entry of food particle into the glottis. Then pharynx it is having voluntary muscles means these muscles work under our control. आपल्या इच्छेने काम करणाऱ्या या मसल्स आहेत. They help in swallowing. They help in swallowing of food material. And see, pharynx, this one is having tonsil. Tonsil, they provide protection from the infection. म्हणजे कुठल्या एखाद्या पॅथोजन मुळे होणारे इन्फेक्शन काय करतात, या टॉन्सिल होऊ देत नाही. टॉन्सिल they provide protection from the infection. So this is about the pharynx. Now next part, that is esophagus. आता साधारणतः पॅरेंक्स पासून सुरू होऊन स्टमक पर्यंत येणारी जी एक थीन ट्यूब असते, या ट्यूबला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज इसॉफेगस. बघा मी काय म्हणतोय, पॅरेंक्स मधून सुरुवात होऊन कुठपर्यंत स्टमक पर्यंत येणारी एक थीन लॉंग ट्यूब आहे. दिस थीन लॉंग ट्यूब इट इज कॉल्ड ॲज इसॉफेगस. द इसॉफेगस इट इज अ थीन, इट इज अ लॉंग ट्यूब which measures about 20 centimeter in length. एकूण लेंथ किती आहे, साधारणतः 20 सेंटीमीटर एवढी याची काय लेंथ आहे. इट एक्सटेंड पोस्टेरियरली, passes through neck, pharynx, throat. आता बघा पॅरेंक्स मधून सुरुवात झाली तर एक खालच्या दिशेने येते. इट एक्सटेंड थ्रू नेक, नेक मधनं नेक झाल्यानंतर पॅरेंक्स, नंतर थ्रोट घसा, नंतर डायफ्रॅम आपला जो श्वासकोंडा आहे त्याच्यामधनं पियर्स होणार, आणि शेवटी कुणाला जॉईन होणार, एक जे सेपरेट स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज स्टमक. तर काय समजतो की इसॉफेगस इज अ थिन लॉंग ट्यूब
लेंथ किती आहे? इट मेजर्स अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ. It measures about 25 centimeter in length. It runs posteriorly. It extends posteriorly through neck region, then pharynx, then thorax, pierces diaphragm, and finally it joins to this J-shaped structure that is called as stomach. It is called as stomach. आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्या, हे जे esophagus आहे, this esophagus internally it is lined by mucous cell. Internally it is lined by mucous cell, and these mucous cell they secrete mucus. They secrete mucus, and this mucus lubricate the passage for food material. म्हणजे याच्या आतल्या बाजूने म्युकस सेल्स असतात. या म्युकस सेल मधनं म्युकस सिक्रेट होतो आणि म्युकस काय करतो, हा जो इथून जाणारा फूड पासेज आहे हा फूड पासेज लुब्रिकेट करतो किंवा हा फूड पासेज गुळगुळीत करतो. म्हणजे वरून आलेलं फूड मटेरियल कुठेही न थांबता कुठेही न अडकता काय होईल, सहजासहजी स्टमक मध्ये जाईल. कुठे जाईल? स्टमक मध्ये जाईल. अ मस्क्युलर स्फिंक्टर that is called as gastroesophageal sphincter. Muscular sphincter regulate opening of esophagus into stomach. आता बघा, हे esophagus हे stomach इथं काय आहे, एक esophagus आणि stomachच्या जंक्शनला गॅस्ट्रो म्हणजे ही जी टर्म आहे इट इज रिलेटेड विथ स्टमक. गॅस्ट्रो ही टर्म कुणाशी रिलेटेड आहे? स्टमक. म्हणजे स्टमक आणि esophagus याच्या जंक्शनला एक स्फिंक्टर आहे, त्याला आपण गॅस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर म्हणतो. आणि गॅस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर हे काय करणार, फूड मटेरियल स्टमक मध्ये पास करणार. आलं लक्षामध्ये? फूड पासेस थ्रू बाय पेरिस्टॅल्सिस. याच्यामधलं जे फूड मटेरियल आहे हे पेरिस्टॅल्सिस मूवमेंटने काय होईल, स्टमक कडे जाईल. आता पेरिस्टॅल्सिस मूवमेंट कशी होते कशी होते बघा, याच्या आतल्या बाजूने लॉन्जिट्युडिनल आणि सर्क्युलर मसल्स आहे. काय तुम्ही जर याचं इसॉफेगसचं हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर पाहिलं तर इथं लॉन्जिट्युडिनल आणि सर्क्युलर मसल्स आहेत. गोलाकार स्नायू आणि स्तंभीय स्नायू म्हणतो. मग हे स्नायू काय होतील बघा, जेव्हा समजा हे फूड मटेरियल आहे किंवा अन्नाचा गोळा आहे तर पाठीमागच्या मसल काय होतील, इथं कॉन्ट्रॅक्ट होते. पाठीमागच्या मसल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या, समोरच्या मसल रिलॅक्स झाल्या, का अन्नाचा गोळा काय केला जातो, पुढे पास केला जातो. म्हणजे वेव्ह लाइक मोशन तयार केले जाते, त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज पेरिस्टॅल्सिस. म्हणजे तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो बघा, इसॉफेगस passes food material by which movement, that is called as peristalsis movement. कुठली मूवमेंट म्हणे त्याला, इट इज कॉल्ड ॲज पेरिस्टॅल्सिस मूवमेंट. ते झालं चौथा पार्ट इसॉफेगस. आता याच्यानंतर एक जे शेप्ड पार्ट आहे, सगळ्यात एलिमेंटरी कॅनलचा वाइडेस्ट पार्ट, ज्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज स्टमक. जिथं आपण घेतलेलं फूड मटेरियल टेम्पररी स्टोर करून ठेवलं, नॉट परमनंटली. काय टेम्पररी. तर बघा स्टमक काय, इट इज अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनल. एलिमेंटरी कॅनलचा सगळ्यात वाइडेस्ट पार्ट, त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टमक. इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग and 50 centimeter wide. Dimension बघा, 30 centimeter long and 50 centimeter wide. आता बघा, जर तुम्ही pharynx पाहिलं, pharynx ची लेंथ ही साधारणतः, pharynx ची लेंथ जर आपण पाहिली तर 10 ते 14 सेंटीमीटर आहे. किती? 10 ते 14 सेंटीमीटर. इसॉफेगस ची किती आहे, 25 सेंटीमीटर. आणि स्टमक ची किती आहे, इट इज 30 सेंटीमीटर long, 15 सेंटीमीटर wide, and it is located in upper left part of our abdominal cavity. So it is located in upper left portion of abdominal cavity. Abdominal cavity म्हणजे लेफ्ट साइडला वरच्या बाजूला आहे. आणि याला तीन पार्ट आहे. फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियक पोर्शन, देन सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड ॲज पंडिक पोर्शन, and third part that is called as pyloric region. आता इथे त्यांनी तीनच दिले. ऍक्च्युअल याच्यामध्ये स्टमकला चार पार्ट आहेत. एक म्हणजे कार्डियाक, दुसरा म्हणजे पंडस, तिसरा म्हणजे बॉडी आणि चौथा म्हणजे हा पायलोरिक. तर आता ऍज पर एनसीईआरटी आपण चाललोय तर स्टमकचे तीन पार्ट लक्षात घ्या.
पहिला पार्ट जो आहे या पहिल्या पार्टला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक पोर्शन. आता कार्डियाक पोर्शन इट इज ब्रॉडर पार्ट वेअर इसॉफेगस जॉइन्स टू दी स्टमक. हा इथून जो पार्ट दिसतो ना, हा असा पार्ट याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक पोर्शन. म्हणजे इट इज अ ब्रॉडर पार्ट ऑफ स्टमक वेअर इसॉफेगस जॉइन्स टू दी स्टमक. जिथं इसॉफेगस आणि स्टमक एकमेकाला जॉइन होत आहे तो पार्ट म्हणजे आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक पोर्शन. इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक पोर्शन. देन से second that is Pundik region. That is Pundik region. Pundik region it is a dome-like part, dome-like superior part. Superior part म्हणजे it is present above the cardiac region. आता हा जो कार्डियाक नावाचा पोर्शन आहे याच्यावरती कुणाच्या कार्डियाकच्या वरती जो डोम शेप्ड पार्ट आहे मंदिराच्या घुमटासारखा असतो. त्याच्यासारखा मंदिराच्या घुमटासारखा, म्हणून याला पंडस हे नाव दिले. आलं लक्षामध्ये. म्हणजे कार्डियाक रिजनच्या वरती जो डोम शेप्ड पार्ट आहे त्याला म्हणायचं पंडिक पोर्शन. आणि पायलोरिक रिजन से पायलोरिक रिजन इट इज अ पोस्टेरियर नॅरो पार्ट. इट इज अ पोस्टेरियर नॅरो पार्ट. इट ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बघा स्टमकचा सगळ्यात शेवटचा पोस्टेरियर नॅरो पार्ट which opens into first part of small intestine, that is called as a pyloric region. आणि स्मॉल इंटेस्टाइन चा जो पहिला पार्ट आहे हा स्मॉल इंटेस्टाइन चा पहिला पार्ट कुठला आहे, डिओडिनम मध्ये. कुठला, डिओडिनम. आलं लक्षामध्ये. ते झाले 3 रिजन. आलं लक्षामध्ये. म्हणजे स्टमक कसं आहे, स्टमक वाइडेस्ट पार्ट आहे एलिमेंटरी कॅनलचा, 30 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर वाइड, आणि कुठे लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी. 3 पार्ट, कार्डियाक रिजन, पंडिक रिजन आणि पायलोरिक रिजन. आता हा जो स्टमक आहे से स्टमक इट पजेसेस 2 स्फिंक्टर ॲट बोथ एंड. इट पजेसेस 2 स्फिंक्टर. स्फिंक्टर म्हणजे आपण रिंग ऑफ मसल. म्हणजे स्टमकला दोन्ही एंडला काय तर 2 स्फिंक्टर आहे. आलं लक्षामध्ये. ही झाली अँटेरियर स्फिंक्टर आणि ही झाली पोस्टेरियर स्फिंक्टर. अँटेरियर स्फिंक्टर इट इज कॉल्ड ॲज कार्डियाक स्फिंक्टर which present at opening of esophagus into stomach. म्हणजे बघा मुद्दा लक्षात येतोय का की हे जे स्टमक आहे या स्टमक मध्ये 2 स्फिंक्टर आहेत दोन्ही एंडला. जे अँटेरियर एंडला आहे त्याला आपण कार्डियाक स्फिंक्टर म्हणतो आणि जे पोस्टेरियर एंडला आहे त्याला आपण पायलोरिक स्फिंक्टर म्हणतो. काय म्हणतो, हे झालं कार्डियाक स्फिंक्टर आणि हे झालं पायलोरिक स्फिंक्टर. आता कार्डियाक स्फिंक्टर कुठे, ॲट द जंक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ इसॉफेगस इनटू स्टमक. इसॉफेगस जिथे स्टमक मध्ये ओपन होतं तिथे आहे कार्डियाक स्फिंक्टर. आणि कार्डियाक स्फिंक्टरचा रोल काय असणार आहे, इट विल प्रिव्हेंट बॅक फ्लो और रिगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक बॅक इनटू इसॉफेगस. आता एकदा का इसॉफेगस मधून फूड मटेरियल स्टमक मध्ये आलं तर परत हे उलट्या दिशेनं इसॉफेगस मध्ये जाऊ नये म्हणून या कार्डियाक स्फिंक्टरची मदत होते. आणि जो पोस्टेरियर स्फिंक्टर आहे which is present at opening of stomach into duodenum. हे duodenum स्मॉल इंटेस्टाइनचा पहिला भाग. याच्या जंक्शनला जे आहे याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज पायलोरिक स्फिंक्टर. and pyloric sphincter it regulate passage of food material from stomach to the small intestine. stomach to the small intestine. तर हे झालं कुणाबद्दल, स्टमक बद्दल. तर चला इकडे लक्ष द्या काय सांगत होतो. आता आपण स्टमक बद्दल पाहत होतो. आपण पाहिलं की स्टमक जो आहे हा मस्क्युलर बॅग लाईक सॅक लाईक पार्ट आहे. स्टमकचे आपण 3 रिजन पाहिले, कार्डियाक रिजन, पंडिक रिजन आणि पायलोरिक रिजन. स्टमक मध्ये आपण 2 स्फिंक्टर पाहिले. इसॉफेगस आणि स्टमकच्या जंक्शनला त्याला कार्डियाक स्फिंक्टर म्हणतो आणि स्टमक आणि स्मॉल इंटेस्टाइनचा पहिला पार्ट जो आहे त्याच्या जंक्शनला त्याला आपण पायलोरिक स्फिंक्टर म्हणतो. आता स्टमकचे आपल्याला फंक्शन्स पाहिजे. सी स्टमक स्टोर्स इंजेस्टेड फूड फॉर चर्निंग अँड मेकॅनिकल ब्रेकिंग. आता स्टमक काय करते, टेम्पररी फूड मटेरियल साठवून ठेवते आणि मग स्टमकच्या आतमध्ये फूड मटेरियल काय होईल, असं घुसळलं जाईल. म्हणजे त्याचं काय होईल, चर्निंग होईल. पार्शियल डायजेशन ज्याला आपण म्हणतो, हे पार्शियल डायजेशन कुठे होते, स्टमक मध्ये.
म्हणजे स्टमक इट स्टोर फूड मटेरियल टेम्पररी फॉर चर्निंग अँड ब्रेकिंग बाय मेकॅनिकल ऍक्शन अँड इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट पार्शियल नॉट कंप्लीट डायजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये. आपण घेतलेलं फूड मटेरियल जे आहे त्याचं पार्शियल डायजेशन कुठे होतंय स्टमक मध्ये. कारण स्टमक मध्ये काय वेगवेगळे एन्झाईम सिक्रेट होतात. स्टमक मध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड आहे. कुठल्या गॅस्ट्रिक ग्लँड. या गॅस्ट्रिक ग्लँड मधनं सिक्रेट होणारे एन्झाईम फूड मटेरियलचं पार्शियल डायजेशन करतात. इट सिक्रेट गॅस्ट्रिन फॉर सिक्रेशन ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. गॅस्ट्रिन नावाचं हार्मोन कुठे तयार होते याच्यामध्ये स्टमक मध्ये. जे काय करते गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करते. इट रेग्युलेट पासेज ऑफ सेमी डायजेस्टेड फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. आता पार्शियल डायजेशन झालं, थोड्याफार प्रमाणात डायजेशन कुठे होते स्टमक मध्ये. मग हे सेमी डायजेस्टेड किंवा पार्शियली डायजेस्टेड फूड मटेरियल आहे स्टमक मधून कुठे पास होईल स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये. कुठे स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये. आता स्मॉल इंटेस्टाइन जे आहे इट इज द लॉंगेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनॉल which measures between 4.5 to 7 meter long. आता हे जे स्ट्रक्चर दिसते ना हे कॉइल ट्युब्युलर स्ट्रक्चर याला आपण स्मॉल इंटेस्टाइन म्हणतो. स्मॉल इंटेस्टाइन हे हायली कॉइल्ड आहे आणि याची लेंथ जर पाहिली तर 4.5 to 7 मीटर नॉट सेंटीमीटर 4.5 ते 7 मीटरच्या दरम्यान याची लेंथ आहे. पण याला आपण स्मॉल इंटेस्टाइन म्हणतो. याचं कारण काय की याचा जो डायमीटर आहे हा डायमीटर सगळ्यात नॅरो आहे. आलं लक्षामध्ये. टर्म स्मॉल इंटेस्टाइन इज यूज्ड बिकॉज दिस पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कॅनॉल हॅव नॅरोवेस्ट डायमीटर. सगळ्यात नॅरो डायमीटर आहे म्हणून याला स्मॉल इंटेस्टाइन म्हणायचं. इट इज कॉइल्ड पार्ट. कॉइल्ड पार्ट म्हणजे याची अशी घडी घालून बसवली का तर लेंथ जास्त आहे. याच्यामुळे काय झालंय ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी आपल्या बेबीच्या आसपास याला काय केलंय अशी घडी घालून बसवली म्हणून हायली कॉइल्ड पार्ट आहे. स्मॉल इंटेस्टाइनचे 3 पार्ट आहेत. एक सुरुवातीचा पार्ट त्याला आपण डिओडिनम म्हणतो. बघा हा जो सी सेपड किंवा यू सेपड पार्ट दिसतो हा सुरुवातीचा भाग डिओडिनम. नंतर हा जो मिडल पोर्शन असतो त्याला आपण काय म्हणतो जेजुनम. आणि हा जो लास्ट पार्ट आहे त्याला इलियम म्हणतो जो की लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये ओपन होतो. आता डिओडिनम जेजुनम आणि इलियम हे 3 पार्ट आहे. आलं लक्षामध्ये. जसं आपण स्टमक मध्ये 3 रिजन पाहिले की नाही कुठले पाहिले कार्डियक रिजन फंडिक रिजन आणि पायलोरिक रिजन. जसं स्मॉल इंटेस्टाइनला 3 पार्ट आहेत. सुरुवातीचा भाग डिओडिनम, मधला भाग जेजुनम आणि शेवटचा भाग जो आहे तो इलियम. शेवटचा भाग इलियम. तर डिओडिनम आता पाहिलं यू शेप्ड ट्यूब आहे जस्ट स्टमकच्या खालच्या बाजूला स्मॉल इंटेस्टाइन काय होतो बेंड होतो आणि बेंड झाल्यामुळे या असं यू शेप्ड स्ट्रक्चर तयार होते. शॉर्टेस्ट बट इट इज वाइडेस्ट पार्ट. बघा डिओडिनम इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर. इट इज शॉर्टेस्ट बट वाइडेस्ट. याचा डायमीटर जास्त आहे. and a common hepatopancreatic duct open into duodenum, that is bile duct and pancreatic duct. आता बघा ही कुठली ग्लँड आहे पॅनक्रियास. पॅनक्रियाची जी डक्ट आहे याला आपण काय म्हणतो पॅनक्रियाटिक डक्ट. काय म्हणतो पॅनक्रियाटिक डक्ट. आता लिव्हर कडनं येणारी जी डक्ट आहे तिला आपण बाईल डक्ट म्हणतो. आता ही समजा बाईल डक्ट, ही बाईल डक्ट आणि ही पॅनक्रियाटिक डक्ट दोन्ही एकत्र झाल्या याला आपण काय म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज हेपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट. काय हेपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट. परत एकदा बघा ही लिव्हर कडनं येणारी बाईल डक्ट, बाईल ज्यूस घेऊन येणारी आणि पॅनक्रियाची ही जी डक्ट आहे याला आपण पॅनक्रियाटिक डक्ट म्हणतो. या दोन्ही डक्ट एकमेकाला जॉईन झाल्या काही जी कॉमन डक्ट तयार होते. या कॉमन डक्टला आपण काय म्हणतो हेपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट विच ओपन्स इनटू डिओडेनम. म्हणजे बाईल ज्यूस आणि पॅनक्रियाटिक ज्यूस कुठे सोडले जातील डिओडेनम मध्ये. कुठे डिओडेनम मध्ये. आता दुसरा पार्ट आहे जेजुनम, मिडल कॉइल रिजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. हा मिडल पार्ट आहे. हा मिडल पार्ट आहे. मिडल कॉइल पार्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज जेजुनम आणि इलियम हा शेवटचा पार्ट आहे. टर्मिनल नॅरो कॉइल बट लॉंगेस्ट पार्ट. बघा हा टर्मिनल नॅरो कॉइल बट लॉंगेस्ट पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज इलियम. इट पासेस जाईल इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. आता बघा स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये काय झालं फूड मटेरियलचं डायजेशन झालं. जे काही अनडायजेस्टेड मटेरियल असेल
ते कुठे येईल आता या लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये. आणि एक लक्षात घ्या, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये कुठल्याही प्रकारची डायजेस्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी नाही. पार्शियल डायजेशन कुठे होतं, स्टमक मध्ये, आणि कंप्लीट डायजेशन जे आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये होतं. आता डायजेशन झाल्यानंतर जो काही अनडायजेस्टेड पार्ट आहे, थोडक्यात आपण त्याला चाईम म्हणूया. हा इलियम काय करतो, हा चाईम कुठे पास करतो, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये. कुठे, लार्ज इंटेस्टाईन. आता याच्या पुढचा पार्ट आपल्याला पाहायचा आहे लार्ज इंटेस्टाईन. लार्ज इंटेस्टाईन नेम इट इज गिवन बिकॉज हॅज वाइडर डायमीटर. जसं आपण म्हणलं ना की स्मॉल इंटेस्टाईनला नाव का दिलं, तर एलिमेंटरी कॅनॉल मध्ये सगळ्यात जर नॅरो डायमीटर कुणाचा असेल तो तो स्मॉल इंटेस्टाईनचा, आणि सगळ्यात वाइडर डायमीटर जर कुणाचा असेल, ब्रॉडर डायमीटर कुणाचा असेल तर तो लार्ज इंटेस्टाईनचा. दॅट इज वाय नेम लार्ज इंटेस्टाईन. लेंथ मात्र कमी आहे. याची लेंथ किती आहे, 1.5 मीटर. 4.5 मीटर ते 7 मीटर कुणाची आहे, स्मॉल इंटेस्टाईनची, आणि याची मात्र किती, 1.5 मीटर. इट कन्सिस्ट 3 पार्ट्स, सीकम, कोलॉन अँड रेक्टम. बघा हा जो पहिला पार्ट आहे ना, याला म्हणायचं सीकम. आता इथून हा सगळा पार्ट इथपर्यंत याला म्हणायचं कोलॉन, आणि हा जो पार्ट आहे हा पार्ट म्हणायचं रेक्टम. म्हणजे यालाही 3 पार्ट आहे, एक सीकम, दुसरा कोलॉन आणि तिसरा रेक्टम. आता सीकम जो आहे ना, लार्ज इंटेस्टाईनचा सुरुवातीचा भाग, इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट. इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट, सुरुवातीचा भाग आहे. प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन इट इज कॉल्ड एज सीकम. आणि आता आपण पाहिलं होतं की दिस लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाईन ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन, दॅट इज कॉल्ड एज सीकम. आणि या सीकमला काय असते, एक ब्लाइंड ट्यूब असते. काय असते, ब्लाइंड ट्यूब. त्याला आपण काय म्हणतो, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स म्हणतो. आपल्यामध्ये अपेंडिक्स काय आहे, वेस्टिजियल आहे. वेस्टिजियल म्हणजे इट इज ऑफ नो यूज. वेस्टिजियल मीन्स इट इज ऑफ नो यूज, किंवा आपण काय म्हणतो, यूजलेस म्हणतो. म्हणजे आपला जो सीकम आहे, या सीकमला एक ब्लाइंड ट्यूब वाटायचा आहे. दिस ब्लाइंड ट्यूब इट इज कॉल्ड एज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. इन ह्यूमन बीइंग इट इज vestigial, it is useless. And if there is an infection to appendix, then it is called as appendicitis. It is called as, म्हणजे इन्फेक्शन जर झालं याला अपेंडिक्सला, तर जो आजार होतो त्याला अपेंडिसायटिस म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की आपला हा जो राईट लोअर रिजन आहे तिथं पेनफुल कंडिशन निर्माण होते. इट कॉजेस पेनफुल कंडिशन at lower abdomen, right side of lower abdomen, and that is why it is surgically removed. It is surgically removed. म्हणजे बघा, एकतर याचा काही उपयोग नाही, हा वेस्टिजियल आहे. काय आहे, वेस्टिजियल. याचा उपयोग कुणामध्ये, हार्बीवोरस ॲनिमल. हार्बीवोरस म्हणजे ग्रास वरती फीडिंग करणारे. म्हणून जर रॅबिट असेल, काऊ असेल, बफेलो असेल, सीप असेल, ओट असेल, यांच्यामध्ये तो वेल डेव्हलप्ड आहे, युजफुल आहे. कारण तो काय करतो, हे सगळे गवत खाणारे. गवतामध्ये जे सेल्युलोज आहे त्या सेल्युलोजच्या डायजेशन साठी त्याचा उपयोग होतो. मग तुम्ही म्हणाल आपल्यामध्ये कसं काय, आपण तर गवत खात नाही. आपण गवत खात होतो, कधी काळी आपण गवत खात होतो. उत्क्रांती झाली, नंतर आपण काय झालं, गवत खायचं बंद केलं. आणि गवत खायचं बंद केलं, त्याचा वापर बंद झाला. पण आजही तो आपल्यामध्ये जसेला तसा आहे, तो वेस्टिजियल आहे. हा एवढाच पार्ट नाही, फक्त अपेंडिक्स नाही, 100 पेक्षा जास्त पार्ट आपल्या बॉडीमध्ये आजही असे आहे का त्यांचा आपल्याला काही उपयोग नाही. त्याच्यापैकीच हा एक आहे, तो काय केला जातो, जर त्याला इन्फेक्शन झालं तर तो सर्जिकली रिमूव्ह केला जातो. आपण बोलताना म्हणतो ना, आमच्या मामाचं अपेंडिक्स ऑपरेशन झालं, मावशीचं झालं, अमुक एका नातेवाईकाचं झालं, तर तो अपेंडिक्स काय केला जातो, ऑपरेशन करून काढून टाकला जातो. इट इज वेल डेव्हलप्ड इन हार्बीवोरस ॲनिमल. फॉर एक्झाम्पल रॅट. मी आता सांगितलं, गवतामध्ये काय आहे, सेल्युलोज आहे. काय आहे, सेल्युलोज. या सेल्युलोजच्या डायजेशन साठी काय होतो, या अपेंडिक्सचा उपयोग होतो. हे झालं पहिला पार्ट, सीकम. सीकम म्हणजे काय, सीकम हा लार्ज इंटेस्टाईनचा प्रॉक्सिमल पार्ट, सुरुवातीचा भाग, ज्याच्यामध्ये स्मॉल इंटेस्टाईनचा लास्ट पार्ट ओपन होतो, म्हणजे इलियम ओपन. आणि सीकमला एक ब्लाइंड ट्यूब वाटायचा आहे, त्याला अपेंडिक्स म्हणतो. तो आपल्यामध्ये वेस्टिजियल आहे. याला इन्फेक्शन झालं तर त्याला आपण अपेंडिसायटिस म्हणतो. ही राईट साइडला लोअर रिजन मध्ये पेनफुल कंडिशन निर्माण करते. मग याला ऑपरेशन करून काढून टाकलं जातं. म्हणजे हार्बीवोरस आहे, काऊ, गोट, सीप, रॅट,
रॅबिट बफेलो यांच्यामध्ये तो काय वेल डेव्हलप्ड आहे. रॅटच्या ऐवजी आपण इथं रॅबिटचे एक्झाम्पल रॅबिट किंवा रॅबिट घ्या, काऊ घ्या, सीप घ्या, गोट घ्या. हा झाला पहिला पार्ट. नंतर दुसरा पार्ट कोलॉन. बघा आता हा कोलॉन सिकम पासून सुरू झाला. कोलॉन हा लार्ज इंटेस्टाइनचा लॉंगेस्ट पार्ट आहे. लॉंगेस्ट पार्ट कुणामध्ये सिकम आणि रेक्टम, म्हणजे हा एवढा जो पोर्शन दिसतो तुम्हाला, हा एवढा पोर्शन तो कुणाचा आहे, कोलॉनचा. इट इज द लॉंगेस्ट पार्ट विच इज प्रेझेंट बिटवीन सिकम अँड रेक्टम. आणि याच्यामध्ये 3 पार्ट आहे. आता बघा हा वरती जाणारा कोलॉनचा पार्ट आहे, याला म्हणायचं असेंडिंग कोलॉन. नंतर हाच कोलॉन काय झाला, असा आडवा गेला, याला आपण ट्रान्सव्हर्स कोलॉन म्हणतो. आणि नंतर तो परत खाली आला, याला म्हणायचं डिसेंडिंग कोलॉन. म्हणजे कोलॉनचे किती पार्ट आहेत, 3. एक आहे असेंडिंग कोलॉन, हा दुसरा आहे ट्रान्सव्हर्स कोलॉन आणि हा तिसरा आहे डिसेंडिंग कोलॉन. आता आपल्याला पुढचा पार्ट पाहायचा आहे, तो म्हणजे रेक्टम. तो तिसरा पार्ट आपल्याला पाहायचा आहे रेक्टम. 2 पार्ट आपण पाहिले, एक पहिला सिकम, दुसरा पहिला कोलॉन. कोलॉनचे 3 पार्ट आपण पाहिले, असेंडिंग कोलॉन, ट्रान्सव्हर्स कोलॉन आणि डिसेंडिंग कोलॉन. नंतर आता त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे रेक्टम, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, हा शेवटचा पार्ट आहे, जिथे ते अनडायजेस्टेड वेस्ट मॅटर टेम्पररी स्टोर करून ठेवलं जातं. काय, जे अनडायजेस्टेड वेस्ट मॅटर टेम्पररी जिथे स्टोर करून ठेवलं त्याला म्हणायचं रेक्टम, लास्ट पार्ट. आणि डिसेंडिंग कोलॉन इट ओपन्स इनटू रेक्टम, म्हणजे कोलॉनचा शेवटचा पार्ट रेक्टम मध्ये ओपन होतो. आणि एलिमेंटरी कॅनॉलचा शेवटचा पार्ट आहे अॅनस. आपण पाहिलं होतं की नाही की एलिमेंटरी कॅनॉल बिगिन्स विथ anterior opening. This anterior opening it is called as a mouth and it ends with posterior opening that is called as anus. The anus it is a distal or terminal means last part of elementary canal and it is guarded by 2 sphincter. याच्यामध्ये 2 स्फिंक्टर असतात. आलं लक्षामध्ये, एक एक्सटर्नल ती व्हॉलंटरी आहे, बाहेरच्या बाजूला जी स्फिंक्टर असते ही कशी आहे, समजा ही स्फिंक्टर आहे, ही व्हॉलंटरी, आणि याच्या आतल्या बाजूला ती इनव्हॉलंटरी आहे. आलं लक्षामध्ये, एक्सटर्नल स्फिंक्टर व्हॉलंटरी, इंटरनल इनव्हॉलंटरी. आणि अॅनसचं काम काय आहे, इट रिमूव्ह अनडायजेस्टेड मॅटर आउटसाइड बॉडी बाय प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड एज डिपेरिकेशन और इजेशन. अॅनस मधून जे काही अनडायजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आहे ते आपण शरीराच्या बाहेर काढतो, आणि शरीराच्या बाहेर काढणे याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज डिपेरिकेशन और इट इज कॉल्ड एज इजेशन. डिपेरिकेशन और इजेशन. दिस इज अबाउट द एलिमेंटरी कॅनॉल.